उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गर्मियों का मौसम यानी फलों का मौसम और फलों के राजा में आमों की प्रजाति को मैंगीफेरा कहा जाता है। इस फल की प्रजाति पहले केवल भारतीय उपमहाद्वीप में मिलती थी, इसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में फैलने लगी। इसका सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है। ये भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है और बांग्लादेश में इसके पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है। सरकार द्वारा फलों को और सब्जियों को, खास करके नेचुरल पदार्थों को मार्केट तक, बाजार तक लाने के लिए और हमारे जो किसान हैं उनकी बिक्री को और तेज गति दिलाने के लिए सरकार बहुत सारे ऐसे सकारात्मक प्रयास कर रही है। उसमें से एक प्रयास ये था 27 और 28 तारीख मई महीने में जो सरकार के द्वारा वलसाड़ में मैंगो फेस्टिवल यानी आम्र उत्सव 2023 का 2 दिवसीय उत्सव यहाँ पर रखा गया। वलसाड़ के तीथल स्वामीनारायण मंदिर के बिल्कुल पास यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे सैकड़ों आम के स्टॉल लगे। यहाँ पर एक सबसे बड़ी सकारात्मक बात ये हुई कि यहाँ पर 2 दिवसीय जब ये स्टॉल लगाया गया तो अलग बागायत खेती के जो किसान हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पर उभर कर आया। एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पे सैकड़ों किसान, बागायत खेती के आम उगाने वाले किसान जो है, उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ मिलकर उन्होंने आम की बिक्री की। और सिर्फ आम ही नहीं, आम से बनने वाली हर चीज वस्तु, जैसे कि आम रस, आम के सीजन खत्म होने के बाद लोग आम रस की तरफ रुख करते हैं ताकि पूरा साल उसे प्रिजर्व करके रखा जाए और उसका सेवन साल भर किया जाए। और आम से बनने वाली ढेर सारी ऐसी फूड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, तो उसे भी यहाँ पर मार्केट तक एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म, एक बहुत ही बड़ा बाजार उनको मिला, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। जब उज्जवल भारत की टीम ने इस मैंगो फेस्टिवल यानी आम्र उत्सव का जायजा लिया तो यहाँ पर तरह तरह के आम देखने को मिले। कुछ आम तो इतने बड़े साइज के थे जो विदेशी आम थे और कुछ हाइब्रिड आम भी हमें यहाँ पर देखने को मिले जो रिसर्च सेंटर के द्वारा यहाँ पर अलग अलग प्रयोगों के द्वारा यहाँ पर आम उगाया गया है और इस प्रकार के आम को भी यहाँ पर लाया गया। इस बाजार का सबसे बड़ी, इस आम्र उत्सव का यही उद्देश्य रहा है कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर आम को लाया जाए और आम के किसानों को एक बड़ा सा बाजार, एक बड़ा सा मार्केट मिले, इसी पर जोर दिया गया था। इस गर्मियों के मौसम में आम का सेवन करना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आम में उच्च मात्रा में विटामिन ए मौजूद होते हैं और हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। इससे हमारे आंखों की रोशनी बढ़ती है और साथ ही कई सारी समस्याएं दूर होती है। आम के सेवन से हमारे पेट का पाचन क्रिया सही बना रहता है। पता है आम हमारे देश का राष्ट्रीय फल क्यों है? आम सबसे अधिक उगाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय फल है और मैंगीफेरा इंडिका प्रजाति के है। भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में ये देश की छवि में समृद्धि, बहुतायत और धन का प्रतिनिधित्व करता है। आम, जिसे अक्सर फलों का राजा के रूप में जाना जाता है, भारत का राष्ट्रीय फल भी आम है। કલમ અમારું કૃષિ પ્રાયોગિક કેન્દ્ર પડ્યા છે જે નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીનું ફાર્મ છે ત્યાંથી મળી શકે છે। ખેડૂતો ત્યાંથી નોંધણી કરાવીને મેળવી શકે છે। આપણા વલસાડ જિલ્લામાં અને ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર કેટલા પ્રકારના નવા પ્રકારના કેરીઓ આવી રહી છે, કેમ કે કેસર, હાપુસ તો છે, રાજાપુરી તો આપણા વલસાડના જ છે, પણ એ સિવાયના જે તમે આજે વિદેશી કેરી પણ તમે અહીંયા કલમો, તમે કેરીઓ ખાસ ફળ બતાવો છો, તો નવા નવા કયા પ્રકારના કેરીઓ આપણા ત્યાં ઉગાડવામાં અને રિસર્ચ કરવામાં આવી રહ્યું છે હાલમાં? નવી ઘણી બધી જાતોનું સંશોધન થઈ રહ્યું છે અને એમાં ખાસ કરીને વિદેશી જાતો જોઈએ તો એમાં એક માયા કરીને વેરાયટી છે તે ખૂબ જ સારી છે। એમ તો બહારની જે જાતો છે એ થોડી ફિક્કી હોય છે, મીઠાશ ઓછી હોય છે, પણ માયા થોડી મીઠી જાત છે। ત્યાર પછી બીજી તે ક્યાંથી છે? તે ક્યાંનું છે? એ ઇઝરાયલની છે। ત્યાર પછી બીજી જે જાતો છે એમાં હાઇબ્રિડ ઘણી બધી જાતો છે, નવી હાઇબ્રિડ બની છે, તો એના ઉપર સંશોધન ચાલી રહ્યું છે અને એ ભવિષ્યમાં બહાર પડશે। આ ફેસ્ટિવલ માટે તમે શું કહેવા માંગશો? કેવું પ્રતિસાદ મળી રહ્યું છે જનતા અને સરકાર દ્વારા જે આ આટલું સરસ એક ઉપાય કરવામાં આવ્યું છે? જે રીતે કાઇટ ફેસ્ટિવલ થાય છે, જેવી રીતના મેંગો ફેસ્ટિવલ પણ આ વખતે અહીંયા વલસાડમાં ઉજવવામાં આવ્યું છે, તમને શું લાગે છે સરકાર દ્વારા જે આ એક બહુ મોટું કદમ ઉઠવામાં આવ્યું છે? આ સરકારશ્રીનું જે
પગલું છે તો એ ખૂબ જ સારું છે અને પ્રોત્સાહક છે. અને પહેલી વખત વલસાડમાં આ રીતનું આયોજન થયું છે અને એવું લાગે છે કે દર વર્ષે આ રીતનું આયોજન થવું જોઈએ અને મોટા પાયે થવું જોઈએ, જેથી કરીને જે કેરી પસંદ કરતા લોકો છે કે ખેડૂતો છે બંનેને આનો ફાયદો છે. ખેડૂતો અહીંયાથી વેચાણ પણ કરી શકે છે અને જે કેરી ખરીદવી હોય તો તે લોકો પણ ફાયદો ઉઠાવી શકે છે, એટલે બંને માટે સારું. કેરી પર વિશેષ કઈ રિસર્ચ ખરું તમારા દ્વારા? હા, એમાં વિશેષમાં એમાં કેરીની કલમ કરવા માટે જે પદ્ધતિ છે તો એમાં મૂળકાંડ ઉપર ખાસ સંશોધન અમારા કેન્દ્ર ઉપર ચાલી રહ્યું છે. અને એ સિવાય સોનપરી જે જાત છે, નવી હાઇબ્રિડ જાત છે, અમારા કેન્દ્ર ઉપરથી જ બહાર પડેલી છે, તો એના ઉપર પણ સંશોધન ચાલી રહ્યું છે. ધન્યવાદ. આપનું નામ? મારું નામ AM વોરા છે. હું મદનીશ બાગાયત નિયામક વલસાડ છું. ओके, वोरा साहब से बात तो हो गई. आप इस फेस्टिवल के विषय में 2 शब्द बोलिए. जी मैडम, ये फेस्टिवल इस बार वलसाड डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट टाइम हो रहा है और इसका जो प्रतिसाद है बहुत अच्छा मिल रहा है. जो हमारे यहाँ जो मैंगोज़ की वैरायटी अवेलेबल है उसका थोड़ा मार्केटिंग होना चाहिए. इतनी वैरायटी हमारे यहाँ 37,000 हेक्टेयर एरिया मैंगो का है. वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैंगो फार्मिंग. तो क्या इसमें इतना सारे एरिया में मैंगो का इतना सारा प्लेटफॉर्म मिल जाए, सेलिंग हो जाए, किसानों को कुछ फ़ायदा मिल जाए, इंडस्ट्री का फ़ायदा मिल जाए, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्लान किया है पूरा प्रोग्राम, ताकि और अगले साल उसे और अच्छी तरह से प्रेजेंट किया सके और पब्लिक को फ़ायदा मिल सके. जिस तरह से मिलेट्स को भी हमारे प्रधानमंत्री श्री ने उठाया है और एक इंटरनेशनल लेवल पर मिलेट्स को लेके गया गया और बहुत सारे फार्मर्स को फायदा भी हुआ है मिलेट्स को लेकर, तो उसी तरह से वलसाड़ हमारे ऑर्गेनिक खास करके मैंगो का हब माना जाता है और एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, विदेशों में भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है. तो इसलिए इस प्रकार का फेस्टिवल होना बहुत ज़रूरी है. इसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? मैंगो में इस बार मैं आपको बताऊँ कि मैंगो में इस बार बहुत सारा फार्म रजिस्ट्रेशन हुआ है अपेडा का एक्सपोर्ट के लिए, और इस बार बहुत सारा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है. बहुत सारे फार्मर्स मैंगो एक्सपोर्ट UK, USA, कनाडा, अलग अलग कंट्री में भी चालू होगा एक्सपोर्ट हमारा, और बहुत अच्छा फिर रिस्पॉन्स मिल रहा है. फार्मर्स को भी बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है और सब खुश हैं. धन्यवाद. જીતિકા મહેતા, સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ જણોઈ, વલસાડ. ઓકે, કેટલા પ્રકારની કેરીઓ આજે સ્ટોલમાં છે? આ 20 પ્રકારની ડેમોન્સ્ટ્રેશન માટે મૂકેલી છે અને આ કેરીઓની કલમો પણ ત્યાં બનાવવામાં આવે છે. અચ્છા. અમારું સેન્ટર ફ્લોરિકલ્ચરનું છે બેઝિકલી. ઓકે. ફ્લોરિકલ્ચરનું પણ પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ અને ત્યાં ડેમોન્સ્ટ્રેશન પ્લોટ પણ. સરકાર તરફથી જે આજે મહોત્સવ કરવામાં આવ્યું છે, શું પ્રતિસાદ મળે છે આજે ગ્રાહકો દ્વારા, કસ્ટમર દ્વારા, પબ્લિક દ્વારા, જનતા દ્વારા? સરકારશ્રી તરફથી અમારી પણ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ છે, બાગાયત ખાતું ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગરની અંદરમાં જ આવે છે. અને આજે જે આ પ્રોગ્રામ છે તેની અંદર ઘણા ખરા ખેડૂતોએ સારી રીતે ભાગ લીધો અને 300 જેટલા ખેડૂતોએ વિઝિટ કરી છે અને એમને ઘણી એવી કેરી છે જે એ લોકોએ ક્યારે ન જોયેલી હતી તે એમને જોવા મળી અને બીજું પણ સારું એવું અમને નોલેજ મળ્યું. વલસાડના ખેડૂતો માટે તમે શું વિચાર રાખો છો? વલસાડના ખેડૂતો ઘણા બધા પ્રકારના એ લોકો એક્સપેરિમેન્ટ કરતા હોય છે, રિસર્ચ કરતા હોય છે, તો એના વિશે તમે શું કહેવા માંગશો? વલસાડના ખેડૂતોને આજે આ બહુ સારું પ્લેટફોર્મ મળ્યું છે કે એ લોકોની કેરીના એ લોકોના ભાવે વેચાણ થઈ રહ્યું છે અને લોકોને પણ સારી કેરી એમને ડોર સ્ટેપ પર મળી રહી છે. આ વર્ષે કેરીનું માર્કેટ કેવું છે? કેમ કે કમોસમી વરસાદ પણ પડી ગયું હતું, તો આ વર્ષે કેરીનું માર્કેટ કેવું છે? કેમ કે એક્સપોર્ટ ક્વોલિટીની કેરી મોટે ભાગે વલસાડ રાખે જ છે. હાપુસ જેવું કેરી, હાપુસ રાજાપુરી કેસર જેવું કેરી વલસાડમાં એક્સપોર્ટ થતા હોય છે બીજા વિદેશોમાં પણ, તો આ વર્ષે એનું માર્કેટ કેવું રહ્યું છે? માર્કેટ ઘણું સારું છે અને કેસરનો ભાવ 1000 રૂપિયાથી લઈને 3000 સુધી મણનો ભાવ ચાલે છે. આજે અહીંયા પણ 1000 રૂપિયા, 1200 રૂપિયાની 10 કિલો કેસર વેચાય છે, તો સારું છે. કેરી પર કંઈ વિશેષ રિસર્ચ ખરું? કેરી ઉપર અત્યારે હાલમાં તો આ બેગિંગનું જે રિસર્ચ છે ને, કેસર અને કરીને ઉપર બેગ ચડાવવામાં આવે છે, એ નીચે મૂકેલી છે ને. અચ્છા, ઓકે. તો એ બેગ ફ્રૂટ ઉપર ચડાવવામાં આવે છે, એનાથી આ કલર એનો ઘણો સારો આવે છે, મેન્ટેન રહે છે. કલર રહે છે અને એક્સપોર્ટ માટે સારી. થેન્ક યુ. કેટલા પ્રકારના શાકભાજી છે? હા, કેરી. કેરીના શરબત સિવાય તમે શું બીજા કેરીના વસ્તુ? આજનો આ ફેસ્ટિવલ 2 દિવસ માટે તો તમને કેવું ગ્રાહક મુશ્કેલી તો પતંગ ઉત્સવ ઉજવણી થાય છે.
તને વલસાડની. વલસાડ. તમારું નામ? મારું નામ પ્રીતમ પટેલ, ભારત નર્સરી કુંડી. ચશ્મા કાઢો. હા, તમારું નામ? મારું નામ પ્રીતમ પટેલ, કુંડી ફાટક નર્સરી છે આપણે, ભારત અચ્છા સામે નર્સરી. અચ્છા. ફર્સ્ટ આટલી મોટી કેરી જોઈ વલસાડમાં? વલસાડમાં ઘણા વખતથી છે એકચ્યુઅલી, પણ લિમિટેડ નંબરમાં છે, આપણા પાસે જ છે. અચ્છા. અને કઈ કેરી કહેવાય? તનેરું કહેવાય. તનેરું કેરી. બરાબર. એ વલસાડ સિવાય બીજા કોઈ જગ્યાએ જોયા નથી મેં. એકચ્યુઅલી આ છે ને ઈસ્ટ એશિયામાં વધારે વપરાશ થાય છે. અચ્છા. તો ત્યાં વધારે પ્રચલિતમાં છે, પણ આપણા અહીંયા વધારે પ્રચલિત નથી. છે આપણા ઇન્ડિયાની, પણ કોઈને વધારે ખ્યાલ નથી. આ કેટલા કિલોની હશે આ? એપ્રોક્સિમેટ એ છે ને 2 થી 2.5 કિલોની અંદર વેરી થાય એનો વજન. હજુ આ નાની છે, આ એકચ્યુઅલી 1 થી 1.25 ફૂટ મોટી કેરી થતી હોય છે. તો આ તમારે હજુ આ નાની છે. આનો વપરાશ શેમાં? વપરાશ મોસ્ટલી સલાડમાં થતો હોય છે, સલાડ. કારણ કે જેટલી મોટી કેરી હોય એને હોલ્ડ થવા માટે ફાઈબર વધારે જોઈતો હોય. અચ્છા. તો આની અંદર જ્યારે પાકે ત્યારે તમને રેસા વધારે કરેક્ટ. કરેક્ટ. બેટર કે તમે સલાડમાં યુઝ કરો. કરેક્ટ. એટલે રો વધારે યુઝ થાય છે. રો વધારે. નામ? મેહુલ. પૂરું નામ? મેહુલ વિરેન્દ્રભાઈ મુંચી. ક્યાંથી તમે? ફૂડ્સ એન્ડ લિમિટેડ. શું છે આજનું પ્રતિસાદ કેવું છે? આ મેંગો ફેસ્ટિવલનું જે આ પહેલી વાર ઉત્સવ સ્ટાર્ટ થયું છે વલસાડમાં, કેવું લાગે? શું કસ્ટમરનું અને આપણા જનતાનો પ્રતિસાદ શું આપે છે આમાં? બહુ સારું, ઘણું લોકોને પસંદ છે. કાલે બી છે. હા, કાલે. તો આજે તમારું વેચાણનું શું છે, પ્રમાણ છે? વેચાણ થયું સારું. બરાબર. એટલે આવું ફેસ્ટિવલ દર વખતે થવું જોઈએ. પતંગનો ઉત્સવ થાય છે વલસાડમાં, એ રીતે મેંગોનું થવું જ જોઈએ. શું રેટ છે આ? કેટલું કિલો છે આમાં? 3 કિલો. અચ્છા. 100 ગ્રામ આવે, નાનું આવે 850 ગ્રામ. અચ્છા. 130 રૂપિયા આપું છે. અચ્છા. અને કેસરમાં 120. કયા પ્રોડક્ટ્સ તમારી પાસે? એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટ્સ છે? એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટ. શું નામ આપનું? પ્રદીપ પટેલ. ક્યાંથી? વાપી એગ્રો પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. કયા પ્રોડક્ટ્સ એગ્રીકલ્ચર પર તમારી પાસે? આમાં છે મેક્રેના છે, ડિપ્ટો છે, બિલેટસ છે. સીડ્સ છે કે પછી ફર્ટિલાઇઝર? નહીં, અહીંયા જો કોન્સેપ્ટ છે ઓર્ગેનિક એન્ડ નેચરલ ફાર્મિંગ. બરાબર. અમારી પાસે જે પણ પ્રોડક્ટ્સ જે છે એ રિલેટેડ ટુ ઓર્ગેનિક એન્ડ નેચરલ ફાર્મિંગ. મેંગો સિવાયના બીજો બી ઓનલી મેંગો છે? ટોટલ ફ્રૂટ, વેજીટેબલ, ફ્લોરિકલ્ચર. બરાબર. કયા ફ્રૂટ્સ તમે રાખો છો મેંગો સિવાય? ફ્રૂટ નહીં, અમે ફ્રૂટના જો સીડ્સ હશે, હા, વેજીટેબલના સીડ્સ હશે, ફ્રૂટમાં દરેક ફ્રૂટ આવી જાય છે? ના, જે સ્પેસિફિકલી હશે કયા તમારી પાસે છે? અમારા પાસે એડવેન્ટા કંપનીના છે સીડ્સ. બરાબર. શું નામ આપનું? પ્રદીપ પટેલ. ડિમાન્ડ કરે છે. બીજો રાહ છે. તમારી પાસે કયા ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ છે? અમારી પાસે મેંગો પલ્પ છે, પિકલ્સ છે, તમે ચટણી છે. નવસારી કયા કેરી વાપરો છો તમે આ પલ્પ બનાવવા માટે? અને પલ્પમાં અલ્ફાન્સો અને કેસર. શું નામ આપનું? वल्लभ जादव, ક્યાંથી? नवसारी कंचनपुर। बराबर। तो कैसा रहा आज का ये एपिसोड? आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से, धन्यवाद।